정인교 산업통상자원부 통상교섭본부장은 지난 13일부터 이틀간 미국을 방문했습니다. 4월 2일로 예고된 미국의 상호관세 부과와 관련해 한국에 대한 면제를 요청하기 위해서였습니다. 오늘 귀국한 정 본부장은 상호관세 부과가 예고된 대로 다음 달 2일 발표될 것이라고 들었다고 말했습니다. 그리어 미 무역대표부 대표의 표현으로는 트럼프 대통령의 의지가 원체 강하기 때문에 4월 2일 날 상호관세가 발표될 것이라고 얘기했습니다. 지난해 기준 미국의 8위 무역 적자국인 우리나라도 예외는 아니라는 겁니다. 상호관세 부과의 가장 큰 목적이 미국의 무역 수지 적자를 획기적으로 줄이겠다는 것이기 때문에 무역 수지 흑자를 기록하고 있는 주요국들은 상호관세 적용의 대상이 불가피할 것이다라는 그런 언급도 있었습니다. 우리나라는 미국과 자유무역협정 FTA를 맺고 있어 지난해 기준 평균 관세율은 0.79%에 불과하지만 미국은 소고기 연령에 따른 수입 제한 등 비관세 장벽을 근거로 한국에 상호관세를 부과할 걸로 보입니다. FTA를 통해서 여러 가지 비관세 조치를 개선을 많이 했기 때문에 상호관세에서 면제가 되어야 된다라는 요청을 분명히 했지만은 그거 외에 미국 측이 고려하고 있는 요소들이 많이 있기 때문에 면제는 가능하지 않을 수 있다라는 얘기를 들었습니다. 정 본부장은 미국이 구상하는 한국에 대한 상호관세율은 미국 측이 언급하지 않았다고 말했습니다. 미국이 우리나라에 대해 상호관세를 예고한 대로 부과한다면 관세율을 최대한 낮추는 게 핵심 과제가 될 걸로 보입니다. SBS 박원경입니다. 하워드 러트닉 미국 상무장관이 다음 달 2일부터 한국을 비롯한 모든 수입차에 관세가 부과될 것이라고 다시 밝혔습니다. 러트닉 장관은 한 방송 인터뷰에서 모든 차에 관세를 부과하는 게 공평한 일이라면서 자동차 산업을 미국으로 가져와야 할 때라고 말했습니다. 외교를 책임지는 국무장관도 상호 관세가 일단 부과되고 난 뒤에 개별 국가와 협상이 이어질 것이라고 말했습니다. So he wants to reset the baseline, and once that baseline is reset, then you can enter into bilateral negotiations with individual countries. 독일 자동차 회사 BMW는 예상대로 관세가 부과되면 올해만 우리 돈으로 최소 1조 6천억 원 손해를 볼 것이라고 추산했습니다. Streitigkeiten keine Gewinner gibt. Wir haben jetzt eine sehr konservative Rückstellung gebildet über etwa eine Milliarde Euro. Das heißt, wir gehen sehr konservativ dran. 오늘 캐나다 새 총리로 취임한 마크 카니는 트럼프 대통령이 캐나다를 존중한다면 만날 뜻이 있지만 아직까지는 미국을 방문할 생각이 없다고 밝혔습니다. That we will never, ever, in any way, shape, or form, be part of the United States. America is not Canada. 유럽과 캐나다 모두 실제로 관세가 부과되면 보복하겠다는 뜻을 분명히 하고 있는 만큼 국제적인 무역 분쟁이 본격화할 전망입니다. SBS 박찬범입니다. 유럽연합이 41조 원 규모 미국산 제품의 보복 관세 부과를 예고하자 트럼프 대통령은 다시 대응에 나서겠다고 밝혔습니다. 유럽연합은 미국을 이용하기 위해 만들어졌다며 이번엔 싸움에서 이길 것이라고 강조했습니다. We have a problem with the European Union. They don't take our farm products. They don't take our cars. We're going to win that financial battle. It's a financial battle. 미국 무역 대표부도 별도 성명을 내고 유럽연합의 징벌적 행동은 미국의 국가안보를 무시하는 조치이자 현실과 동떨어진 것이라고 비판했습니다. 트럼프 대통령은 관세 정책에 일관성이 없다는 지적에 대해선 일관성이 없는 게 아니라 유연성이 있는 것이라고 강하게 반박했습니다. 그러면서 상호 관세를 예고한 다음 달 2일까지는 유연성이 유지되겠지만 그 이후엔 거의 없을 것이라고 덧붙였습니다. I'll always have flexibility, but there will be very little flexibility once we start. April 2nd is going to be a very big day for the United States of America. 미국이 철강 알루미늄 제품에 25% 관세를 부과하자 캐나다도 보복 관세를 예고하는 등 트럼프발 관세 전쟁은 점점 확대되고 있습니다. 다만 캐나다 다음으로 미국에 철강을 많이 수출하는 멕시코와 브라질은 즉각적인 보복이 아니라 신중한 대응을 강조해 묘한 대조를 이뤘습니다. 워싱턴에서
SBS 김용태입니다. There's been a lot of on and off, some inconsistency. There's no inconsistency, only What do you mean by only that, with sir? NBC, No, which is one of the sir, worst they- networks on television, by the way. Let me just tell you the inconsistency. I have the right to adjust. And I was called by the automakers, as an example, General Motors, Ford, etc., the big three, the big four, and they asked me to do them a favor. Could I delay it for a period of 4 weeks so that they're not driven into a little bit of a disaster for them? They actually love what I'm doing, but they had a problem. And I'm not like a block that just, I won't delay. It's called flexibility. It's not called inconsistency. It's called flexibility. And May I think ask you want me to elaborate, be sir? flexible too. Is flexibility going to be your ongoing view toward? Sure, I'll always have flexibility, but there will be very little flexibility once we start. April 2nd is going to be a very big day for the United States of America. The United States of America is going to take back a lot of what was stolen from it by other countries and by, frankly, incompetent U.S. leadership, grossly incompetent. 지난 2008년 광우병 우려 속에 정권 퇴진 운동으로까지 번졌던 미국산 소고기 수입 파동. 한미는 줄다리기 협상 끝에 뇌와 척수 등 4개 위험 부위를 제외한 30개월 미만 소고기 수입에 합의했습니다. 미 소고기 업계가 이 연령 제한은 불공정 관행이라며 문제 삼고 나섰습니다. 트럼프 미 대통령이 다음 달 2일 예고한 상호 관세가 계기가 됐습니다. I think there's going to be a very big day and in a very positive way for our country. 트럼프는 상호 관세에 관세뿐 아니라 비관세 장벽도 포함시키겠다며 다음 달 1일까지 각국별 무역 관행과 개선 방안을 담은 보고서를 제출하라고 지시했는데 업계 측이 미 무역 대표부에 제출한 의견서에서 재협상을 촉구한 겁니다. 이들은 한국에서 소고기 연령 제한이 민감한 문제라는 걸 알지만 중국, 일본 등도 유사한 제한을 풀었다고 주장했습니다. 또 미국이 광우병과 관련해 가장 엄격한 기준과 안전장치를 갖고 있다며 과학에 기반을 둔 교역 강화를 요구했습니다. 앞서 미 무역 대표부도 지난해 국가별 무역 장벽 보고서에서 한국과 합의한 30개월 미만 소고기 수출은 과도기적 조치였는데도 16년간 유지되고 있다며 수입 허용이 필요하다고 밝힌 바 있습니다. 미국은 관세, 비관세 장벽이 모두 해결되지 않으면 상응하는 상호 관세를 부과하겠다는 입장이어서 소고기 연령 제한 해제가 협상 의제가 될 경우 적지 않은 마찰이 우려됩니다. 워싱턴에서 SBS 남승모입니다. 폭스뉴스와 인터뷰에 나선 트럼프 미 대통령은 최근 관세 유예는 캐나다와 멕시코 그리고 미 자동차 업체를 돕기 위한 조치였다고 말했습니다. 하지만 추가 유예는 없을 거라며 다음 달 2일부터 상호 관세를 부과한다고 재확인했습니다. On April 2nd, it becomes all reciprocal. What they charge us, we charge them. It's a big deal. 일부 관세는 더 올릴 수 있다고 말했습니다. 주식시장 하락과 경기 침체 등 관세 정책을 둘러싼 우려는 대수롭지 않다는 듯 일축했습니다. I hate to predict things like that. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time. 철강, 알루미늄에 대한 25% 관세도 오는 12일 예정대로 부과한다고 러트닉 상무장관은 밝혔습니다. 미중 간 무역 전쟁은 확전 양상입니다. 미국의 두 번째 10% 추가 관세에 맞서 중국은 오늘부터 2차 보복 관세에 들어갔습니다. 지난달 미국산 에너지와 농기계 외에 주요 농축산물에도 10에서 15% 추가 관세가 적용됐습니다. 미국과 감정 섞인 관세 전쟁을 벌이고 있는 캐나다에선 정치 경험 없는 마크 카니 전 캐나다 중앙은행 총재가 경제통임을 내세워 집권당 대표 겸 차기 총리로 선출됐습니다. America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. 트럼프가 다음 달 2일 상호 관세를 예고했지만 몇 개국을 대상으로 언제, 어느 정도 관세를 부과할지는 여전히 미지수입니다. 워싱턴에서 SBS 남승모입니다.